Hello guys, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to my channel, that is Chemistry Clump. So we are discussing about something called general organic chemistry ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೀವಿ. we are learning about general organic chemistry, and in that we have gone through resonance ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Next, that is after that we have learned about a mesomeric effect. See, mesomeric effect is also called as resonance effect ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. So after that we are studied about inductive effect ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So today we are going to start a new concept and very interesting topic that is called as hyperconjugation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. conjugation topic, hyperconjugation. So what is this hyperconjugation? We have to study today. In this video I'm going to start this hyperconjugation topic. So without any late, we'll go to start the hyperconjugation. The heading is that hyperconjugation. So what is this hyperconjugation? First of all, we have to know about hyperconjugation. So it is having a different names. It is also called as no bond resonance ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. And it is also called, one scientist name is there, that is Nathan Baker effect ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಟೂ ನೇಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಈ ಎರಡು ನೇಮಿಂದಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಲೈಕ್ ನೋ ಬಾಂಡ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಥನ್ ಬೇಕರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್? ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ chemical properties of molecules and our compounds. ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ನೋ ಬಾಂಡ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ನ್ಯಾಥನ್ ಬೇಕರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ explains about chemical properties of the molecules or particular compounds, and it is also used for explain the stability of some intermediates and the molecules. This is the main introduction part about this is the intro part of the hyperconjugation. So this is all about the intro part of the hyperconjugation. Next we'll enter the main topic. So this is okay. So we are going to study this hyperconjugation. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ hyperconjugation effects, ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆನ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ effect of hyperconjugation in alkene molecule, alkeneಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ hyperconjugation in ಬೆನ್ಝೀನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ hyperconjugation ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ we will start with the carbocation. We will go through these free radicals and alkenes and benzene. Let me first start with the carbocation. Effect of hyperconjugation in
carbocation, effect of hyperconjugation in carbocation. So this is also type of a resonance, we can call it as a resonance ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Like see one example ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. So first of all I will take an example. For example like see the compound like hydrogen ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ see for example ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ if I draw the orbitals, this is a sigma orbital, and this is a vacant p orbital. So this in the hyperconjugation ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ಬಿಟಲ್ which breaks and it donates its electron to this particular vacant orbital. So ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ it will going to ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, next it will going to become like this, like carbon hydrogen, ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ H ಪ್ಲಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, H ಪ್ಲಸ್ನ ಹೊರಡೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ breaking of this sigma bond and donating the electrons of this sigma bond to this vacant p orbital that is in a carbocation. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ this resonance, it is also called as a type of a resonance. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ these two structures are called as a hyperconjugation structures ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ resonance canonical structures ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ if I see suppose for example ಅದನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ ನಾವು ನೋಡಿ, ಏನಂದರೆ proton and this is a carbocation here present. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು p orbital ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಬಿ, ಇಫ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಹಿಯರ್, so I will use a new marker, new color for this. So it is a B. So B ಏನಾದ್ರು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ B ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ it will form like this. It is a B product, and I'll go for C. So suppose this C product formation ಮಾಡಿದರೆ it will form like this. It will form like this. So hyperconjugation ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದರೆ this bond will break, this particular bonds will break, and they are the electrons of this bond pair electrons will share to the vacant orbitals of carbocation p orbital. This is a p orbital, ಈ ಒಂದು ಪಿ orbital ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 3, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 4. ಈ 4 ಏನದಾವಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಹೈಪರ್, or we can call it as, 1 minute, we can call it okay, so we can call it either, it may be call it as, we can easily call it is called as a resonance structure of hyperconjugation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಿ these 4 structures can be possible, 1 2 3 and 4 structures can be possible. So how we can determine the hyperconjugation structures? hyperconjugation structures na ಯಾವ ಥರ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ number of hyperconjugation structures is equals to n is equals to number of hyperconjugation structures is equals to alpha hydrogen plus 1. So we are entering a new concept that is called as a alpha hydrogen.
that is called as a alpha hydrogen. Alpha hydrogen ಅಂದ್ರೆ ಏನಂಗಾರ what do you mean by alpha hydrogen? What do you mean by alpha hydrogen? Alpha hydrogen ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, for example, I will take an example of this particular thing. So this only I will take an example. So this is a carbocation here, this is a carbocation. With respect to this carbocation, see, with respect to this carbocation, the first carbon is this is the first carbon, right? ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಇಂದ with respect to carbocation ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, with respect to carbocation ನೋಡಿದಾಗ the first carbon is this. So ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, this is called as alpha hydrogen, alpha carbon. It is called as alpha carbon. The hydrogen attaches to the alpha carbon are called as alpha hydrogens. ಮೂರು alpha hydrogens ಇದಾವೆ ರೀ, ಮೂರು alpha hydrogens ಇದಾವೆ. So number 1 2 3, there are totally 3 alpha hydrogens, 3 alpha hydrogens. So we can calculate the number of hyperconjugation structures by n is equals to 3 alpha hydrogen plus 1 is equals to n is equals to 4 the resonance structures, 4 hyperconjugation structures we can get. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ 4 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ರೀ, ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಸಿ this hyperconjugation also explains the stability of carbocation, also explain the stability of carbocation. So it will also explain the stability of carbocation. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಅದಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ alpha hydrogen is directly proportional to stability of carbocation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ alpha hydrogen is directly proportional to stability of carbocation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ. ಸಪೋಸ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ alpha hydrogen ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಅನ್ಕೋರಿ, and let me take a B, example B. Suppose okay, this is a B molecule, and let me take a C, this is a carbocation. So A B C ನೋಡಿದಾಗ, see this is a carbocation carbon ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, so here also methyl group, and this is also methyl group. So here 3 plus 3 totally 9 alpha hydrogen ಅದಾವೆ. ಸೊ here ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 alpha hydrogens, ಇಲ್ಲಿ 3 alpha hydrogen, 6 alpha hydrogens ಅದಾವೆ, and here 3 alpha hydrogens ಅದಾವೆ. So we know that number of alpha hydrogens directly proportional to stability of carbocation. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ alpha hydrogen ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೆ ರೀ, ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ದೆನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ increasing order of stability ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ increasing order of stability of carbocation. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಸರ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಂಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ಟು ದ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ವೇಕೆಂಟ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ದ ವೇಕೆಂಟ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೈಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ we have studied about like stability of carbocation study ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ವೇರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, ದೇರ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್. This is all about hyperconjugation effect in carbocation. I hope you got everything from this carbocation, hyperconjugation in carbocation. So next we will deal with the free radicals. Hyperconjugation effect in free radicals. Free radicals, simple things, simple, same things, simple things, same molecule, hydrogen, 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 free radical ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, this bond will delocalize here, so it will form carbon, hydrogen, hydrogen, H radical ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, H radical ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ pi bond, this is going to form here hydrogen, hydrogen. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತದೆ. This is also going to form these structures, and it is also form C 3 number of alpha hydrogen. Same formula, number of hyperconjugation structures, number of hyperconjugation structures is equal to number of alpha hydrogen plus 1, number of alpha hydrogen plus 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೇಮ್ 3 + 1 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ hyperconjugation structures ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ free radicals, stability of free radicals by hyperconjugation ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ alpha hydrogens is directly proportional to stability of free radicals ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ radicals. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ ನಾನು. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಲೈಕ್ so same example we can going to deal, this is a radical, this is tertiary radical, and secondary radical, and primary radical. So we can say that one is more stable than 2 than 3 because number of on the basis of number of alpha hydrogen ಬಗ್ಗೆ like this 9 alpha hydrogens ಅದಾವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ 6 alpha hydrogens ಅದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ 3 alpha hydrogens are present. So this is about hyperconjugation effect in carbocation and hyperconjugation effect in complete free radicals. So these two, and next we are going to deal the hyperconjugation effect in alkene. Hyperconjugation effect in alkene, it's a very very important thing. The hyperconjugation effect in alkene ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್
we are going to study mainly, we are going to study about, there are four subtopics we have to study here. Four subtopics we have to study in hyperconjugation effect of alkene only. First of all, stability of alkene. First thing is stability of alkene study ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Stability of alkene study ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So same thing here also, one line we can say that number of alpha hydrogen. First of all, how ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ alkeneಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ alkene. How hyperconjugation will work in alkene study ಮಾಡೋಣ. So hyperconjugation effect in alkene. So take an example like this. Okay, this is a compound, hydrogen. So this, see, when we are forming the alkene molecule ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. there must be present of pi star orbital ಇರ್ತಾವ್ರಿ. there must be present of pi star orbitals. these are called as a pi star orbital. ಅದೇ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. these are also pi star orbitals. these are vacant orbitals. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ CH2 ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಕೀನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬೇಕೀಗ ಈ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ಕೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಥರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ hyper conjugation structures, that is n is equals to number of alpha hydrogens plus 1 study ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is about how it works in alkene. So next, coming to the stability of alkene, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ number of alpha hydrogens directly proportional to stability of alkene. ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, number of alpha hydrogen, if number of alpha hydrogen more increases, then hyperconjugation increases. Means stability increase. So this is how it works, how the hyperconjugation works actually. Okay, this is the effect of hyperconjugation in alkene. So next thing we have to study about, ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, how the hyperconjugation will help in the reactivity of the alkene molecule ಅಲ್ಲಿ ನಾವು reactivity ನೋಡೋದಾದರೆ, when we check the reactivity of alkene reactivity ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿನ ಮುಂಚೆ we will do an example on the basis of stability. I have an example that like compound, like a molecule A, this is having, so this is 1, compound B is like this is a compound B, and compound C will have like this
Okay, this is a particular alkene molecules. So on the above three molecules, which is a more stable anta kelidre, see what I told, number of alpha hydrogens directly proportional to stability of alkene, directly proportional to the stability of alkene. ಇವಾಗ alkene ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ alpha hydrogens ಅಂದರೆ ಸಿ first carbon attached to this carbon and first carbon attached to this carbon, ಅಂದರೆ both side ನೋಡಬೇಕು. This is also alpha carbon, this is also alpha carbon, both are alpha carbons. So ಇಲ್ಲಿ 3 protons ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 protons are present, here also 3 protons, and here also 3 protons are present. So when we see this molecule here, 6 alpha hydrogens are present, 6 alpha hydrogens are present. When we see this molecule, this is alkene carbon. So ಇಲ್ಲಿಂದ 3 alpha protons ಇದೆ, plus ಇಲ್ಲಿ 3 alpha protons, and here 3 alpha protons. So totally 9 alpha protons and 9 alpha hydrogens. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು alkene ನೋಡ್ರಿ, this 2 carbon is a alkene carbon. So this is a alpha, 3 alpha hydrogens, and here 3 alpha hydrogens, and here 3 alpha hydrogens, and here also 3 alpha hydrogen. Totally 3 plus 3 6, 6 plus 6 12 alpha hydrogens, 12 alpha hydrogens are present. So number of alpha hydrogen ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ alpha hydrogen ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ alpha hydrogen is more in C than B than A. This is how we are going to find the stability of alkene also. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಲ್ಕಿನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಕಿನ್. ಹೈಪರ್ conjugation effect on the reactivity of alkene reactivity ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ carbon, hydrogen, this is a alkene and this is a electrophile. First thing, okay. Then second thing, sorry, wait a minute. Okay, second carbon, here it is second, it is a B, this is a E. So this is also electrophile. See, alkene ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, alkene ಅಂತಂದ್ರೆ it is acting as a nucleophile because more electron density ಇದಾವೆ. This pi electron is weak, so it is going to react ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಕಾಣ್ತಪ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ alkenes are acting as a nucleophile. When we provide a electrophile for the nucleophile, then it will form a nucleophile electrophile bond formation ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ನೋ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ದಿಸ್ alkene. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ. ಎ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಸಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ one line here. So I can write one line here in the next slides. See, if hyperconjugation, if beta, so we'll remove this. If hyperconjugation will increase
will increase pi electron density, and so the reactivity also increase in alkene. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ molecule. This is electrophile ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, and B molecule ತಗೊಳ್ಳಿ, like B, this is one electrophile. ಸೊ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಯಾವ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್, ಅಲ್ಕಿನ್ ಕಾರ್ಬನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೌದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಮೋರ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, ಟೋಟಲಿ 3 + 2 5 + 2 7 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವ, 7 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀ, ಬಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ HC ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ the reactivity, how the reactivity will varies on the basis of hyperconjugation. So next coming to role of hyperconjugation on site selection. In site selection it is very important. See, reaction ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, suppose I will take an example. For example, A, this is I will take a symmetrical molecule. This is alkene, and here it is the electrophile present ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಬಂದು ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಾರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ, ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲು, ಇಲ್ಲರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ, ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮೇಜರು ಯಾವ್ದು ಮೇಜರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತರ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ like electrophile here and positive charge here, and like electrophile here electrophile and positive charge here. So I am already told that the stability of carbocation ನೋಡಿದಾಗ directly proportional to alpha hydrogens. So see this compound, see this molecule carbocation, there are 3 alpha hydrogens, and here there is a 1 alpha hydrogen. So idu karana em ಮಾಡ್ತಾರೆ, here there are 7 alpha hydrogens, but this carbocation which is having only 3 alpha hydrogens. So this is A, this is B. This A product will be major product. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ವೇನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಈ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ.
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಸೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ವೈಲ್ ಇನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕಿನಲ್ಲಿ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಂತ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಂತ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಕಿನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ I hope that you understand this topic, like that is the role of hyperconjugation in site selection rule. Okay, this is a site selection. This is about site selection rule. So next coming to I missed the one topic, that is heat of hydrogenation. This is in alkene only. Heat of hydrogenation. What is this heat of hydrogenation? Heat of hydrogenation ಅಂದರೆ, so suppose CH2 palladium and carbon. So this reaction is called as a hydrogenation reaction. ಇಲ್ಲಿ simple CH3 formation ಆಗ್ತದೆ. This is called as a hydrogenation reaction. So ಇವಾಗ when this bond will break, this pi bond will break and the attachment, suppose mechanism ನೋಡಿದ್ರೆ CH2 ಇರೋದ್ರಿ, this goes and attack here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, CH3 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, H ಮೈನಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇಸ್ ಈಥೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ this will attack, when new CH bond formation ಆಗ್ತದಲ್ಲ, this new CH bond ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ CH ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೆಲ್ಟಾ H is equals to negative ಅಂದ್ರೇನು, heat releases or energy releases. So this is called as this released energy is called as a heat of hydrogenation. See, ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಹೊಸ CH ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. So this exothermic process means delta H is equals to negative, enthalpy is equals to negative. So enthalpy negative ಅಂದರೆ heat release ಆಗಿರ್ತದ, ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದ. ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, heat of hydrogenation ಕರಿತೀವಿ. So we can say that heat of hydrogenation is directly proportional to number of pi bonds ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, H2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಅಂತಂದರೆ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸಪೋಸ್
ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, this is A and this is B. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇವಾಗ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ. ಆವಾಗ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಅಲ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ. ಯಾವ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಅಲ್ಕಿನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 12 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವ ರೀ, 3 3 3 3. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ 2 3 3 3 ಲೈಕ್ 11 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಸ್ which is more stable? A is more stable than B. Like compound ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ. See, this is A and this is B. A is more stable than B, but heat of hydrogenation inversely proportional to stability. So ಎಲ್ಲಿ heat of hydrogen ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ this is B. Heat of hydrogenation is B and E. This is about a heat of hydrogenation. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್, ರೋಲ್ ಆಫ್ hyperconjugation in benzene molecule role of hyperconjugation in ಏನಿದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವ ಥರ ಬೆಂಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಪರ್ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ CH3 molecule. So we can break this bond and come this will formation ಆಗ್ತದೆ. So this will form like this negative charge and this is CH2 double bond. Then this will go here and this will come here, resonance. So it will form like this it will form and CH2. So then it will move here and it will come here, this will form like this. So negative charge bond and CH2. So next it will resonate here and it will open this bond and it will form like this 1 2 3 and CH2 negative charge bರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಜಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಟಾಲಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಎನ್ ಕೋರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಕೋರ್, C4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಬೆಂಜಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್.
site selection in benzene hyperconjugation site selection in benzene with the hyperconjugation effect. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹೈಪರ್ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಂಜಿನ್ ನಾನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 1 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 3rd ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದೆ ಬೆಂಜಿನಿಗೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಇವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ ಟಾಲಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿಪ್ಸೋ ಪೊಸಿಷನ್. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ವೆದರ್ ಇನ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇನ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು 3 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ, ವಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬೆಂಜಿನ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ it will form like this hyperconjugation effect in the CH2 ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು, ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ CH2 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ CH2. So this is, so we can say that more electron density, this is ortho position, we can conclude that ortho position and para position are having more electron density. ಸಪೋಸ್ ಈಗೇನಾದರೂ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ರೀ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ CH2 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನೆಕ್ಸ್ಟು CH2 ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ will attach either to the ortho position or to the para position ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾಡೈಲೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಜಿನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾವ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಾರಣ ಎದಕ್ಕೆ ರೀತು ಇದು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ benzene. So reactivity would same. Reactivity. What is reactivity? Effect of hyperconjugation in reactivity. I will write clearly. So effect of reactivity, effect of hyperconjugation on reactivity of benzene. Reactivity of benzene reactivity ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್
ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೆಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಮೀನ್ಸ್? What is a question means? Suppose this is a benzene and we are having a toluene here, and next B we are having a CH2CH3, and next we are having this molecule, and next we are having like this molecule. So ivaga what is a reactivity order? Reactivity order ನೋಡಿದರೆ this is 1 2 3 4. ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು? ಸಿ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? 3 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ? 1 2 3 ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 1 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಯರ್ ನೋ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅಂದರೆ ಎ is having a more hyperconjugation effect than first is having a more hyperconjugation effect than second, then third, and then fourth. So hyperconjugation elli ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? on first molecule, then second molecule, then third, then fourth. So the reactivity order is also this one. This is how reactivity works in a benzene on the basis of hyperconjugation effect. So the another one topic. So next topic ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಷಿಯಮ್. ಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಮ್, and this is a molecule, and this is a B molecule and a C molecule. Tritium, hydrogen. This is a molecule. So which bond will break easily? ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, see we know that bond length ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ರೀ? C and H ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, C and D ಕಿನ, and then C and T ಕಿನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ಡರ್. ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ, ಸಪೋಸ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಈಗೇನಬೋದು ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ CH ಬಾಂಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ in this particular A which is having hyperconjugation effect more than B than C. ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ CH ಬಾಂಡ್ hyperconjugation effect ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ than CD, then CD and then CD. It is a complete this hydrogen and deuterium tritium ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ hyperconjugation effect ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ? on the hyperconjugation effect depend upon the breaking of this particular CH bond. ಈ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಏನು ಟಫ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಆ ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಭಾಳ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೇಕೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ CH ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೇಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ CD ದೆನ್ CT. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವೇರೀಸ್ on particular thing. Last concept of this video is that on the basis of this hyperconjugation only, that is reactivity or stability of xylene. Xylene stability. What is xylene molecule? This is a xylene molecule. 2 methyl group xylene molecule.
one possibility and which is a more stable ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ CH3 this is a second and ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾರಾ this is an one position. So which is more stable ಅಂತಂದರೆ if I make a resonance ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ CH3 ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ನಮಗೆ ಇದು ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ CH2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ CH2 ಓಕೆ CH2 ಆ್ಯಂಡ್ CH3 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೈಪರ್ಕೊಂಡ್ ಲೈಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು xylene ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆರ್ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಿ ಎರಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಸೋನೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ದಿಸ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತಂಥ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದಂತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪು ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು xylene ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ಆರ್ಧೋ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಆರ್ಧೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ xylene ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ xylene ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಫಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ಧೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಥೈಲು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಥೈಲ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಧೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾ, ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾ, ದೆನ್ ಆರ್ಧೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ xylene ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೋಲ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ like the video and share the video. Thank you. Have a good day. Thank you all for watching my video and have a good day. Thank you.